تیرا دل تنہائیوں میں جس طرف تجھے مائل کرے دراصل تو وہ ہے تنہائی میں دیکھ کے تو دیندار ہے کہ دنیا دار. اکیلے میں معلوم کر کہ تیری طبیعت جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے کہ یہاں اکیلے بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے. تو حساب لگاتا ہے کہ کہاں تک پہنچ گیا. جو تو تنہائی میں ہے وہ دراصل جو لوگ اپنا منصب نہیں نہ پہچانتے. منصب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو مائک کے آگے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، پگڑی بڑی صاف باندھے، جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں. نیک کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا آپ نے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی ہیں. تنہائی جس کی پاک صاف. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوں. میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کپڑے بدلے ہیں، وضو کیا ہے، دستار باندھی ہے، خوشبو لگائی ہے. لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں صبح اٹھوں فجر کی نماز کے لیے. صبح فجر کے لیے جب میں اٹھوں تو پھر بھی میں یہ دیکھوں کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوا، مجھے پھٹا لباس پہن کے نہیں جانا چاہیے. اب میں کئی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں، ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ بھی جاتے ہو؟ بارات کے ساتھ بھی جاتے ہو؟ کہتے نہیں جی نہیں. تو میں کہتا ہوں جو لباس پہن کے تو شادی میں جانا پسند نہیں کرتا، مسجد میں کیسے آ گیا؟ وہ ٹروزر پہن کے جو تم منگنی میں جانا پسند نہیں کرتا تو نے کیسے پسند کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پہن کے. نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اللہ کریم نے قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے. اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے. کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی. کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا. بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے. 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے. بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چمن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدا ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ہن وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. ساری عمر ہی آٹا گدا ہے میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا، کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا. اللہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کرتا، جو کہتا ہے ویسے ہی. جو بڑیاں شاناں والے مولا تے رب قریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ. یا اللہ مدد فرما. فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی. فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے. یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی. کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا. واہ، آواز قدرت آئی ہو، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے. رب کریم نے فرمایا فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا. فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے. یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ. اللہ
अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। जाएगा तो वापस, अल्लाहु अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इस्राइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे जराने, वही दोस्तियां, वही सारे मामला, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख फेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है कि पिछली दफा मैंने दुआ की थी तो किया मैंने फराड ही था कि पक्की तौबा की है, अंदर चोर है। पांच फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई थे चोर अंदर था, अंदर खटका है कि यार मैं, लेकिन कहने लगा जाऊं ना तो जाऊं किधर। फिर आ गया मसला, कहने लगा या अल्लाह आज के बाद नहीं करता, आज के बाद गलती तो मेहरबानी फरमा, एक दफा नजर फरमा। मेरे हबीब पाक बयान कर रहे हैं तो आंखों में आंसू। हुजूर फरमाते, कहने लगे या अल्लाह एक दफा अब नहीं करता। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों दे दो जो मांगता है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह डर के नहीं आया, उलझ के आया है। फरमाया मुझे तो ये भी पता है कि दोबारा आएगा भी नहीं, लेकिन अब वो आ गया है, दे दो जो मांगता है। हुजूर फरमाते हैं 70 दफा आया। बोले कितनी दफा? और भाई चौथी बारी दे अब्बा जी ने पैसे पा के दे दे दुकान, वो तू झाड़दा है खसमा का सिर खा, दूजिया नहीं करके देना। 2-3 दफा डाल के देते हैं तजारत कारोबार, चौथी दफा कहते मौज कर भाई, तू जाया कर देता है, तुझे नहीं देने। 70 दफा आया, 70 दफा। खुदा के पसंदीदा बनो, लोगों के पसंदीदा ना बनो। इनकी तो पसंद में 3 दफा पूरे नहीं उतरोगे तुम्हें धुतकार देंगे, जूते की नोक पे नहीं रखेंगे। 70 दफा आया, 70 दफा नापसंदीदगी का काम किया। एक दिन फिर रात को उठा, अब उलझा नहीं, अब माल है, दौलत है। रात को उठ गया, उठ के बैठ गया, दिल में ख्याल आया मैं कितना बुरा हूँ। खुदा के दरवाजे में तब जाता हूँ जब फंस जाता हूँ, उसके आस्थाने में तब जाता हूँ जब उलझ जाता हूँ, उस वक्त जाता हूँ जब बीमार हो जाता हूँ, उस वक्त जाता हूँ जब तमीज की जरूरत होती है, दुआ की आदत होती है। कितना खुद गर्ज हूँ, खुदा को भी सजदे करता हूँ। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, आमद फराज ने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते। मैं कहाँ बस रहा हूँ कि यहाँ भी मेरा लालच ही है। उठा फिर तड़पा, मुसल्ला बिछाया तो मुसल्ला आंसुओं से भीग गया। कहने लगा खुदाया तू अजीम है, मैं जलील हूँ, तू बड़ा है, मैं आजिज हूँ, तेरी क्या बात है, मैं कुछ भी नहीं। खुदाया 70 दफा तौबा की और झूठी की, तेरा कितना बड़ा हौसला है, तूने हर दफा मेरी कबूल फरमाई। खुदाया आज मैं लालच लेके नहीं आया, मैं तुझे राजी करने आया हूँ। आज मैं तुझे राजी करने आया हूँ, सच्चा होके आया हूँ। मेरे महबूब फरमाते, रब ने फरमाया फरिश्तों खोलो नजर आसमान के दरवाजे। तुम कहते थे उलझ के आया, फंस के आया, खोलो आसमान के दरवाजे, वो देखो सजदे में गिरा हुआ है। ये आज उलझ के नहीं आया, ये आज मुझसे डर के आ गया है, आज मेरे प्यार में आ गया है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह पहले तो माल देता था, अब क्या देगा? तो मेरे भी फरमाते, रब फरमाते मैं इसे दुनिया में इज्जत दूंगा और कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा दूंगा। हिसाब किताब जन्नत अता कर। मेरे दोस्त छोड़ दुनिया की पसंदीदा, रोज नया रंग इख्तियार करना, बंदे मुझे पसंद करें, रोज नया स्टाइल इख्तियार करना लोगों की। अब ये रिवाज आ गया, अब ये रिवाज आ गया, अब ये चक्कर चल गया। नहीं जी नहीं, अब मेरी हवेली बंदी बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है और सारे मैरिज हालों में शादियां करते हैं। मैंने दुनिया छोड़, दुनिया कभी कभी कोई पसंदीदा बना है, तुझे एक मकर कराते हैं, फिर कहते हैं दूसरा भी कर, फिर कहते हैं तीसरा भी कर। ये तो तुझे मकर करा करा के थका देंगे, नचा नचा के थका देंगे। ये दुनिया तेरा इम्तिहान लेगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये तो तुझे रुसवा कर देगी, उलझा देगी। अर्श का मालिक है जो इम्तिहान नहीं लेता, वो कहता है तू एक बार आ जा सही, तू आ जा सही। मेरे हबीब फरमाते हैं तेरा काम पहुंच जाना है और फिर रब का काम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देना। लेकिन
मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। अकबर इलाहाबादी कहते मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली बस ये